ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सब नूं मेरी फतेह है जी। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? देखो, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की गल करा तो इत्थे एक अलहदा विलखण माहौल है। जो ईडी ने और बीजेपी ने ते मेरे सियासी विरोधियों ने जो कुछ किया, कुछ चालां चलियां, मैनू मेरे ते एक मन घड़त झूठा केस पवाया और उस तो बाद मैनू गिरफ्तार किया। ਇਹਦਾ एक लोगों के उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग मैसेज गया इन मेरे हक में। उन्होंने मेरे नाल बहुत ज़्यादा हमदर्दी हुई। सो नाउ आई पर्सनली फील के भुलत्थ विच जिद्दां एक तरफा चोण हो रही है। मतलब हर पिंड च मैं जाना 80% 90% वोट 70% वोट जिहड़ी आ वो मैनू भुगतेगी इस बार। और इसदा कारण है कि मेरे इलाके के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये आदमी कोई जिंदगी च गलती फैसलियां च तां कर सकदा, बीइंग एन इमोशनल पर्सन, बट कोई ये चीटिंग नहीं कर सकता, करप्शन नहीं कर सकता। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। और तुसीं मेरे नाल ये गल नाल सहमत होवोगे कि अज सारे देश विच सिर्फ पोलिटिकल ओपोनेंट्स नूं टारगेट कर रही बीजेपी दे किसी लीडर की कोई जांच इन तीन एजेंसियां ने पिछले 8 साल दे विच किसी दी नहीं कीती। चाहे वह PDP दी महबूबा मुफ्ती आ, चाहे वह खैरा वा, तो चाहे मिस्टर हुडा ने, तो चाहे चिदंबरम है, तो चाहे DK शिव कुमार है कर्नाटका का, अनिल देशमुख है महाराष्ट्र। इट ओनली शोज़ दैट BJP इज़ ग्रॉसली मिसयूजिंग these agencies to settle political scores. So एक तो ये गल होगी। दूसरा कि मेरे केस में somehow एक फॉरेन फंडिंग जिहड़ा कि फंड रेजर मैं आम आदमी पार्टी लिए किया 2016 च, उन्होंने केजरीवाल ने आउट ऑफ हेटरेड पंकज गुप्ता को मेरे उल्ट बयान दवा के मेरी गिरफ्तारी दे विच हिस्सा पाया। और ईडी ने जिहड़ा ये केस चक्या वा, बिकॉज ईडी अपना कोई केस रजिस्टर नहीं करती, ये वही 2017 की NDPS की FIR है फाजिलका दी, ਜਿਹੜੀ मेरी एज लीडर ऑफ ओपोजिशन जो मैं राणे गुरजीत ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਚਿਹਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? देखो, भगवंत इज़ मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक तो कि वो डिसऑनेस्ट है अपनी लाइफ विच। उन्हें जी अपनी माता की सौं खाधी झूठी तो बाद में शराब पींदा फड़िया गया, तो इस तरह के आदमी के उत्ते किन्ने लोग भरोसा करनगे। एंड दूसरा कि आम आदमी पार्टी का शोर ज़्यादा हुंदा, मैं तो रह के उन्होंने काम किया वा। ये जद इलैक्शन नेड़े आवेगी, जो लोग अपने बरीकी नाल उम्मीदवार देखणगे, इन्हां दी जिहड़ी सो कॉल्ड अपनी जिहड़ी वेव जी बनाई बैठे मन च, वो सारी ढह ढेरी हो जाएगी। जिदा भलत्थ का उम्मीदवार ही आ आम आदमी पार्टी का, यो बंदा जिहड़ा मेरे खिलाफ पिछली बारी कांग्रेस तो इलैक्शन लड़ रहा सी। कांग्रेस 80 सीटां जित रही सी, इस बंदे नूं सिर्फ 5900 वोट पई। एक पिंड के सरपंच नूं भी ज़्यादा वोट पै जाती है। इदां ही केजरीवाल ने सारे जिहड़ा कूड़ा सी ना अकाली दल ते कांग्रेस का, वो सारा इकट्ठा करके 60-70% टिकटां दे उत्ते वो बंदे लिआंदे ने ਜਿਹੜੇ कि इहदी पार्टी की विचारधारा दे नाल नहीं गए, ना उन्हां दा कोई सरोकार सीगा, सिर्फ इलैक्शन लड़ाउण दे मकसद नाल ये बंदे लेके आया। ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 2017 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ NDPS ਦੇ ਕੇਸ। ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੰਕਟ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਫੰਕਟ ਆ, ਡੰਮੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ
ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। 1 ਸਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि भगवंत मान कहता ਤੁਹਾਨੂੰ कभी मिलने नहीं, कहता झूठ बोलता है, ये तो मेरे को दिन में 3 बार बात करता है। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੈਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਲਾਊਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਲੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ RSS ਐਂਡ BJP। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲਵ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਖੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ, ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ 15 16 18 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ BJP ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 700 ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ BJP ਨੂੰ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ BJP ਨੂੰ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈਲੀਪੈਡ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਫੈਗ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ BJP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਜਸਟ ਕੁਇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਨਰੇਬਲੀ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਾਸਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ CM ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੈਂਟ ਅ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਔਰ ਅ ਦਲਿਤ CM ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਆਲ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਦ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ CM ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਨਾਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੰਦਾ, ਦੋਗਲਾ, ਅੰਦਰ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਮਫਲਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟਲਿਵਡ ਹਿਜ਼ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ FIR ਆ, ਹਾਊ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ED ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਦ ਲਾਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰਸ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ देयर ਡਿਊਟੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਮਹਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਿਤਾਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿਤਾਬ had seen his grandfather being falsely implicated, arrested. So and now he has seen his father. तो ਮਹਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ all his whatever manners ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫੰਕਟ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ, then they should have spoken against ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, 2 ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਲੋਟ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼।